ينذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إن تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس
أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون والمستمعات رحمكم الله. Hadirin hadirat, para pendengar dan pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan inayahnya pada malam yang mubarak ini kita dapat hadir kembali di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam taman-taman surga dunia ini, insyaallah kelak benar-benar kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan al-faslu tsani fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam wa iqtihalih. Fasal yang menerangkan tentang bagaimana sifat penglihatan beliau, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul beliau adalah manusia sebagaimana kita manusia, tetapi tidak tidak semuanya sama dengan manusia. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Ya, beliau mungkin dari segi fisik ya seperti kita manusia, tetapi di sana ada kelebihan-kelebihan. Ya, di sana ada keistimewaan yang diberikan hanya kepada beliau.
Jadi Anda jangan mengatakan ya Nabi ya kayak saya ini, waduh, ya kan? Ya, betul beliau fisiknya ya bashar, manusia, artinya bukan dari malaikat, bukan dari bangsa jin. Rasulullah itu manusia. Nah, tapi ingat, laisa kal bashari, tidak sama dengan umumnya manusia. Ya, dari segi manapun kalau kita lihat Rasulullah dilebihkan oleh Allah, ya kan? Dilebihkan oleh Allah. Ya, pendengaran beliau, ya, yang dikatakan bahwasanya Rasulullah itu mendengar akan suaranya al-qalam, ya, yang ada di langit itu. Ya, Rasulullah mendengar suaranya mereka yang diazab di kubur, ya. Rasulullah mendengar pengaduan burung kepada beliau. Rasulullah mendengar pengaduan seekor onta kepada beliau. Nah, ini pendengarannya beliau, beda kan dengan kita. Ya, kita ini suka dengar ya, rasan-rasan. Nah, itu dengar biasanya, ya, langsung nyambung. Riba itu nyambung. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala memang diberikan kelebihan. Ya. Demikian pula penglihatan beliau, pandangan beliau. Kita melihat yang di depan kita, tapi yang di belakang kita tidak melihat. Iya kan? Makanya kalau kita naik sepeda motor harus ada spionnya. Apa tujuannya? Spion tadi kita bisa melihat yang di belakang. Itu pun sudah ada spionnya. Si menggo ae, si nabrak ae. Padahal ada spion. Gurung wae menggo, wes rusak mobilnya gurunya, ya. Nah, itu. Padahal ada spionnya. Nah, artinya memang mata kita terbatas lah. Kita melihat yang kita lihat di depan kita, yang di belakang kita nggak ngelihat. Ya, ini tembok ini. Saya melihat, tapi yang di depan tembok, yang di belakang tembok saya tidak melihat, kan begitu? Karena pandangan kita pandangan yang terbatas, betul? Ya, makanya perlu CCTV, kan begitu? Saya sekarang tidak bisa melihat yang di rumah saya, apa yang terjadi? Yang di toko saya, apa yang terjadi? Maka perlu CCTV untuk kita bisa melihat. Itu pun kadang CCTV-nya moro-moro rusak gitu loh. Ya, tidak tahu, tiba-tiba dari jam sekian sampai jam sekian moro gak ono jarene, ya. Rusak boyo opo. Artinya itulah buatan manusia. Faham ini? Ya. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi kelebihan oleh Allah. Beliau bisa melihat yang di belakang beliau sama dengan yang di depan beliau. Paham gak? Jadi sama, seperti kita melihat ke depan ini. Jadi apa yang terjadi di belakang beliau, beliau tahu, beliau melihat. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan bahwasanya Nabi Allah Musa itu nabi, ya, rasul. Beliau ketika sudah bermunajat kepada Allah di Tur Sina, itu oleh Allah diberi kelebihan bahwa Nabi Musa itu memiliki pandangan yang sangat tajam, pandangan yang tajam, pandangan yang dapat menembus, sehingga dikatakan bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salam itu katanya bisa melihat semut yang hitam di saat gelap gulita. Itu beliau bisa melihat. Jadi Allah kasih kelebihan gitu, ya. Jadi petang ini gelap, nggak ada lampu, ada semut warnanya hitam, itu Nabi Musa bisa melihat. Ya, kalau kita kan tidak bisa, petang tois bingung kok. Petang gelap mati lampu kita sudah bingung, nggak ngelihat apa-apa. Kadang istrinya jinjak, ya kan? Oh, bojoku rek. Ya, karena tidak ngelihat, gelap. Nah, tapi Nabi Musa setelah beliau bermunajat kepada Allah di Tur Sina, Allah kasih kelebihan bisa melihat seekor semut yang kecil yang hitam di saat gelap gulita. Nah, begitulah pula
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kelebihan oleh Allah tentang basar beliau, pandangan beliau. Maka dikatakan di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil laili fid dhulmah kama yara bin nahari fid dawi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat di malam yang gelap gulita sebagaimana melihat di saat siang hari. Ketika ada matahari padang itu sama. Walaupun ini malam gelap gulita, beliau melihat. Melihat. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu minas sufuf kama yara man baina yadayhi. Beliau melihat orang-orang yang di belakang beliau, ya, kalau sholat berjamaah misalnya, ini kan di belakang makmum ini, para sahabat. Itu Nabi melihat yang di belakangnya dari soft-softnya para sahabat tadi, kama yara man baina yadayhi, sebagaimana beliau melihat orang yang di depan beliau, sama. Ya, maka Rasulullah walaupun pandangan ke depan, beliau tahu mana sahabat yang tadi mungkin rukuknya kurang sempurna, ya, sujudnya kurang sempurna, atau mana sahabat yang barangkali mendahului, ya, atau walaupun tidak mendahului, mungkin berbarengan dengan imam, ya, seperti kita kan banyak itu yang makmum tapi lebih dulu dari imam. Ini gak tepat ini, ya, katanya makmuman tapi kok gerakannya mendahului imam. Di mana-mana itu makmum mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi, imam itu dibuat untuk apa? Diikuti. Loh, namanya mengikuti ya nunggu aba-aba, kan begitu. Siap, gerak. Begitu gerak, siap, kan gitu. Hormat, gerak, baru hormat. Nunggu aba-aba. Jadi imamnya mau ruku, Allahu Akbar, baru makmumnya ruku. Betul? Sami Allahu liman hamidah, baru makmumnya naik. Jangan masih gerak separuh, makmumnya sudah duluan kadang-kadang. Imamik suwen nih, ya, langsung begitu Allahu Akbar, langsung makmumnya. Nah, ini berarti makmum kurang ajar. Makmum kurang ajar. Loh, kan Anda ini makmum mengikuti imam, kok mendahului imam? Tidak boleh, kan? Ya harus nunggu dulu. Mau sujud, imamnya kan Allahu Akbar, baru makmumnya sujud. Tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Halo? Ayo, bagaimana yang terjadi? Banyak kita mungkin begitu melakukan, imamnya baru bergerak, kita sudah sujud duluan. Iya. Subhanallah. Ini yang perlu diketahui, perlu kita perbaiki. Nunggu dulu selesai Allahu Akbar, baru sujud. Paham gak? Ya. Kalau sampai itu terjadi pada takbiratul ihram, tidak sah sholatnya sampean, tidak sah sholatnya makmum, ya. Kalau berbarengan, apalagi mendahului, berbarengan saja dalam takbiratul ihram, tidak sah sholatnya makmum. Itu hukum fikihnya begitu. Paham gak? Ya, jadi harus diperhatikan. Makanya nggak ada alasan kita tidak belajar, itu tidak ada alasan. Saya sudah tua, loh, justru tambah tua ini tambah semangat. Oke, tambah tua tambah semangat untuk nambahi bekal, nambahi sangu. Ya, yang muda-muda ya juga harus semangat ngajinya. Mumpung nom, kan begitu, sehat. Ya, mumpung belum kena corona, kan begitu. Nah, insya Allah aman semuanya, ya, amin. Ya, mumpung sehat. Kalau sudah sakit, ya kan, sudah tidur di kamar tiap Rebo dengarkan dari radio tok, tuh emane coba yuk ngaji, semari. Berapa tahun Anda sehat yuk gak gelem ngaji, yuk gak mau berangkat ke masjid.
Begitu sudah sakit, ya dengarkan di radio nangis. Bu nangis kenapa enggak tahu ya. Nah, makanya mumpung sehat, mumpung masih muda, mumpung ada kesempatan, hadirlah majelis, hadirlah pengajian. Ya. Jangan sampai menyesal nanti. Nyesel. Ya mohon maaf ya, kalau kita sudah tua, punya cucu, punya anak, terus cucu kita nanya suatu hukum, anak kita nanya suatu hukum, kita tidak tahu, izin loh. Sekarang kan pelajaran daring ya, online ya, cucu nanya, mbah ini mbah ada pertanyaan apa siapakah nabi-nabi ulul azmi? Waduh, mbahnya dulu udah ngaji layangan tok ya, si mudanya itu loh ya, lekeran, anduk doro kadang-kadang gak ngerti. Waduh, sopo yo nabi ulul azmi ya, bingung kan ya, begitu ditanya sama cucunya, aduh mbak kumat jadi emah takut nonangan wae. Nah, kayak iso jawab soalnya izin. Coba Anda yang sudah ngaji ini ya, kita sudah belajar, senang hadir majelis walaupun bukan formal ini, bukan apa namanya di sekolah madrasah kan enggak, kita kan ngaji begini kan enggak formal. Nah, buktinya yang bawa kitab bisa dihitung kan. Iya, ini yang enggak bawa kitab ini rupanya alim-alim semua rupanya. Terus apal rupanya. Ustadz sih ngajar loh kau kitab. Ya saya husnudzon aja ini ya. Nah. Kalau kita ditanya sama cucu kita besok, Mbah ini ada pertanyaan, oh boleh, nabi-nabi ulul azmi, sih kene, longgo, waduh, nabi ulul azmi, minim, loh minim apa? Singkatan niku, cek gampang no enak, minim, ya tulis Muhammad, ya Ibrahim, Nuh, Isa, Musa. Ya atau boleh mimnya depannya Musa dulu. Pokoknya 5 nabi itu cek apal pakai apa? Singkatan. Loh, mbak iki kok ngerti? Loh, ngawur ae. Mbak ben ngaji dek jame gore ya gitu ya. Nah, bisa lah ngomong gitu tuh bisa. Loh sapa sing ngajar, Pak? Iku ono Habib. Mbok saiki urip apa enggak aja. Mudah-mudahan panjang umur ya. Amin insyaallah. Loh, artinya kita bisa jawab. Cucunya nanya, Mbak ini ada pertanyaan daring apa najis mughalladha itu bagaimana mensucikan? Gampang gini. Wah, jawab. Jadi cucu kita ini bangga punya mbah kayak kita gitu loh. Ini kayak omangi iku, mau pertanyaan sing ngurus, sing mencret. Itu cucunya kalau boleh minta golek mbah sing liya golek. Saya golek mbah sing liya aja. Apa gak iso jawab iki? Ya karena mudanya tidak tahu ngaji, mudanya tidak pernah hadir majelis. Tapi insya Allah yang hadir ini mudah-mudahan ilmu kita semuanya manfaat. Amin. Barokah fid dunya wal akhirah. Dan di sini para jamaah ada apa ya? Ya kabar gembira lah untuk kita ini, bisyarah. Kalau panjenengan senang kepada ulama, panjenengan senang kepada majelisnya para ulama, insya Allah di antara anak cucu kita pasti ada yang jadi ulama. Amin. Insya Allah. Anda harus besarkan hati. Okay? Husnudzon. Ya Allah, saya memang bukan ustadz, saya bukan alim ya Allah, tapi saya hadir majelis, saya cinta kepada majelis, saya cinta kepada ulama ya Allah, dengan harapan insya Allah dari anak cucu ada yang jadi ulama. Begitu. Allah tidak tidur, Allah batan sari, Allah melihat, Allah mencatat mana yang hadir ini, siapa yang suka majelis, siapa yang cinta kepada ulama, siapa yang takdim kepada ulama, dari anak cucunya akan dijadikan ulama. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali itu bersaudara dua ya, beliau Muhammad dengan saudaranya namanya Ahmad. Jadi saudara ini sama-sama orang alim, cuma yang lebih terkenal kan Imam Al-Ghazalinya, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya saudara juga namanya Imam Ahmad. Beliau Al-Wa'id. Al-Wa'id itu apa? Kayak penceramah ya, jadi suka memberikan nasihat-nasihat. Jadi Imam Muhammad Al-Ghazali dan Imam Ahmad Al-Ghazali saudaranya, sama-sama jadi ulama. Anda tahu ayahnya beliau bukan ulama, bukan kiai, bukan. Malah sebagian mengatakan itu Al-Ghazali nisbatan kepada pekerjaan ayahnya, Al-Ghazal, tukang tenun.
Tahu tukang tenun ya? Apa? Tukang bikin kain itu. Itu ayahnya Imam Al-Ghazali. Loh, kok punya anak alimnya seperti itu? Kok punya anak hebatnya seperti itu? Apa kuncinya? Apa resepnya? Karena beliau, si ayah tadi, sangat takzim kepada ulama, luar biasa. Kerjaannya tukang tenun, hadirin. Ya kalau ini kiai punya anak jadi ustadz, ya kita maklumi, macamnya abahnya alim ya kan, abahnya punya pondok, anaknya ya mau tidak mau seperti itu. Tapi ini enggak, backgroundnya bukan kiai, bukan ulama, tukang tenun, kerjaannya Al-Ghazal, tukang tenun. Tapi punya anak hebat luar biasa. Siapa tidak kenal Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Al-Ghazali? Siapa tidak kenal beliau? Ya, ini barokahnya apa? Ayahnya yang cinta kepada ulama, ayahnya yang takzim kepada ulama. Allah berikan anak dua-duanya menjadi ulama. Ya, jadi katanya kalau ada syekh datang ya di tempat beliau di Tus, di sana di Tus, ya, ada ulama datang, itu ayahnya menyambut luar biasa, dihormat, takzim kepada ulama. Lalu dibawa anaknya masih kecil itu, dua-dua itu dibawa. Makanya saya senang kalau Anda hadir bawa anaknya, itu senang kita. Kenapa? Ini mempelajari anak kita, ya kan? Ya, regenerasi gitu loh. Ya, paham gak? Ya, ajak anak kita. Beb, nanti tidur, tidak apa-apa. Kok anaknya, kadang bapaknya ngaji tidur kok, tidak apa-apa. Ya, loh, saya nanya, tidak apa-apa apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ya, kok anaknya yang tidur, bapaknya kadang-kadang ya, dibawa anaknya itu. Ada ulama datang, ada syekh datang, dibawa anaknya. Ya syekh, doakan anak saya ini namanya Muhammad, ini Ahmad, didoakan. Nanti ada lagi siapa datang, minta doanya. Ya jadi, hadirin, ya jadi. Ya, karena takzim, hormat, memuliakan para ulama, Allah berikan anak cucunya jadi ulama. Nah, itu. Ini sebagai motivasi untuk kita semuanya ya. Walaupun kita bukan alim, bukan ustadz, tapi kalau Anda senang majelis, senang ulama, hormat kepada ulama, pastikan ini bisyarah ya, kabar gembira. Insyaallah dari anak cucu kita ada yang menjadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kajian kita, bahwasanya Rasulullah SAW melihat yang di belakang beliau dari soft para sahabat, kama yara man baina yadayhi, sebagaimana beliau melihat orang yang di depan beliau. Maka beliau bersabda, fa wallah ma yakhfa alayya ruku'ukum wa la khusyu'ukum wa inni la arakum min wara'i dhahri. Ya, sabda beliau, demi Allah, tidak samar bagiku rukuk-rukuknya kalian. Artinya aku lihat, aku tahu kalian rukuk, aku tahu. Rukuknya kalian seperti apa, aku tahu. Tidak la yakhfa, tidak samar bagiku. Bahkan wala khusyu'ukum, khusyuknya kalian aku tahu, kata Nabi. Artinya mana yang khusyuk, mana yang tidak khusyuk. Wa inni la arakum min wara'i dhahri, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Aku melihat kalian. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW suatu saat ketika melihat ada sahabat yang mendahului gitu ya, atau apa namanya ya, atau membarengi beliau bersabda sebagaimana riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah SAW, ayyuhan nas inni imamukum, wahai manusia, wahai sahabat, aku ini imam kalian, aku ini imam. Fala tasbikuni, jangan mendahului aku, birruku wala bisujud, ruku sujud jangan mendahului aku. Fa inni arakum min amami wa min khalfi, ketahuilah aku melihat kamu, aku melihat kalian baik dari depanku maupun dari belakangku. Terus Kanjeng Nabi niku sumerap, Nabi itu tahu bahwa di belakang ada yang rupanya mendahului gitu ya. Nabi tahu, Nabi melihat.
Maka sekali lagi yang saya terangkan bahwa mendahului imam itu kalau berkaitan dengan takbiratul ihram malah batal nanti sholatnya. Sholatnya makmum ya, batal. Membarengi saja batal. Khusus takbiratul ihram ya. Nah, jadi Anda harus perhatian betul sebelum rok akbarnya imam jangan takbir dulu. Ya, imam takbir ya, imam mau takbir nih, mau sholat ini, usolli fardul maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Allahu akbar. Nah, itu begitu akbar ra terakhir itu baru makmumnya takbir. Paham nggih? Allahu akbar baru Anda takbir. Jangan imamnya masih Allahu belum akbar Anda sudah ikut takbir. Tidak sah sholatnya Anda. Tidak sah sholatnya. Apalagi mendahului imamnya masih gini langsung Allahu akbar, kesuwen. Loh ya jelas. Paham nggih? Kalau itu berkaitan dengan takbiratul ihram maka membarengi imam apalagi mendahului imam membatalkan sholatnya. Hati-hati. Ya, karena imam itu dibuat untuk diikuti. Nah, pengikut nunggu aba-aba dari yang imamnya, kan begitu ya. Kalau Anda bertanya bagaimana kalau berbarengan dalam gerakan sholat selain takbiratul ihram, misalnya pas ruku barengi, nah, itu kata ulama menghilangkan fadilatul jamaah pada saat membarengi tadi itu. Eman kan? Anda kan kepingin dapat fadilah jamaah itu komplit nih, full ya, kayak kita dihidangkan makanan, ada sate, gulai, semuanya kan kita kepingin menghabiskan semua itu ya kan? Anda disuguhi, ini saya contohkan makanan karena biasanya kalau bab makanan rotok nyambung biasanya nggih. Nah, ini kita disuguhi makanan ini, sate, gulai kacang hijau, apa lagi? Apa malah? Hah? Oh, es degan. Kok gak nyambung sih? Ya tidak apa-apa, es degan misalnya, es degan ya, nyambung ambek sate gulai. Tak nyambung-nyambung no, wis. Bagus, es degan. Loh, ini kita disuguhi kan kepingin kita makan semua ini. Ya kan? Makan semua. Jadi ya apa caranya, sate saya makan, gulai saya makan, terakhir minum apa tadi? Es degan walaupun rotok gak nyambung ya kan? Ya apa caranya gitu. Loh, kalau satu saja kita makan kayak kurang puas gitu loh. Kepingin semuanya makan. Nggih? Kepingin semuanya saya makan. Nah, itu yang menu utama, belum pembukaannya itu apa ya, roti Maryam gitu ya biasanya. Mana yang biasanya jualan ini ya? Ya roti Maryam, sambusa, itu mukaddimah biasanya itu ya. Habis sambusa 4 piring ya. Nanti makan apa baru utama. Kita kepingin lengkap. Mestinya Anda begitu. Kalau dalam ibadah harus lengkap. Ya apa caranya saya dapat semua fadilatul jamaah? Mestinya begitu. Jangan wis pokok sholat wis sepenting jamaah. Loh, jangan begitu. Kita kepingin semua yang ada fadilahnya dalam sholat berjamaah kita dapat semua. Maka jangan melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan fadilatul jamaah. Gitu ya. Contohnya apa? Membarengi tadi itu. Rukuk bareng Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah bareng dengan imam, sujudnya itu menghilangkan fadilatul jamaah pada gerakan atau pada saat Anda membarengi tadi. Nah, jadi tinggal dilihat aja Anda sholat duhur misalnya 4 rakaat, Anda membarengi itu berapa persen? Ya, yang berapa persen itu Anda tidak dapat fadilatul jamaah. Lo kan eman kan? Eman. Lah makanya kalau kita belajar kita tahu, jangan mendahului imam, jangan membarengi imam, nunggu dulu. Ya, paham dong? Ya, begitulah seharusnya. Ya, mau kemana sih ke susu? Terburu-buru Anda. Mau kemana? Ya, kadang imamnya belum salam, makmumnya salam duluan. Ya, terakhir lah ini mau salam itu loh. Suwene imamnya. Ya, rupanya imamnya kan baca doa setelah tahiyat dulu. Ya,
Setelah tahiyat kan ada doanya tuh, Pak. Rotok dawa rupane. Makmumnya gak kuat, wis tak mufarokoh ae wis. Nawaitul mufarokoh li hadzal imam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tuh. Wus langsung pulang. Mau kemana? Mau kemana kita? Padahal ketika Anda pulang tadi di rumah ndak ngapa-ngapain. Nonton TV, lek gak ngono ngumek HP. Ya, guyu-guyu dhewe, koyo gendeng lho. Guyu-guyu dhewe gitu. Lah, ada apa? Coba tadi duduk sama imam dulu, baca zikir, baca wirid sampai selesai, Masya Allah. Coba ya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, coba kita perhatikan. Nabi bersabda begini, Subhanallah tamla'ul mizan. Kita itu hadirin zikir Subhanallah satu kali itu memenuhi timbangan mizan pahalanya. Lah kita habis sholat berapa kali baca Subhanallah? 33. Subhanallah walhamdulillah tamlau au tamlaani ma baina sama wal ard. Kalau kita gabung Subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Terus Anda melewatkan ini pahala ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melencing. Mau kemana? Nggak takut sepeda motor hilang? Ada yang jaga sepeda motornya. Ngelek aja kok sepeda motornya. Iya, kok kesusu aja gitu loh. Pengen pulang, pengen pulang. Ada apa? Duduk dulu dengan imam, baca zikir, betul? Habis sholat itu baca istighfar, baca selawat, baca doa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Berapa pahala yang Anda dapatkan ketika Anda bersabar? Paling 5 menit. 5 menit paling. Nah, tapi itulah setan hadirin. Pengen dangucul lagi. Ayo wis, dangucul, mulio, mulio. Kalau perlu duhur 3 rakaat. Iya, itu setan itu. Kalau perlu duhurnya 3 rakaat. Dan salamu wis, salam wis. Setan itu hadirin. Kenapa kalau untuk hal-hal yang tidak bermakna, hal-hal yang apa ya, tidak ada artinya, kita senang berlama-lama, senang duduk suwe mulai badal isya sampai subuh, jagongan, senang. Tapi sholat nunggu 5 menit, moh kesuwen, kesuwen. Ya, pengajian kayak gini nih, saya ngelirik jamai, wis tak lalek, tit mandek, cok khawatir, oke. Iya, Kak mari-mari. Isanya agak panu sekarang ya. Isanya agak mundur, jangan khawatir sudah. Iya, kenapa untuk ibadah kita kepingin dang mari, kepingin selesai. Kalau untuk hal-hal yang ada artinya, jagongan sama teman-teman 2 jam, 3 jam, yo enak ay, yo semangat ay. Ya Allah, ya eman hadirin, eman sekali. Nah, makanya alhamdulillah, waktu antara maghrib dan isya ini kita isi dengan majelis ta'lim. Alhamdulillah, isi dengan pengajian, ratib, zikir, sholat, ngaji Quran. Ini waktu fadilah ini. Bainal maghrib wal isya itu waktu fadilah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau kita terlewatkan qiyamul lail, artinya nggak biasa tahajud, maka jangan tinggalkan waktu antara isya sampai antara maghrib sampai isya. Ya, anggap ini gantinya gitu loh. Ini gantinya ini. Ya, kita jarang tahajud. Ya memang jarang tahajud ya. Nggih. Ya, jarang lah, kecuali kalau apa tukaran sama istrinya itu baru tahajud, nangis-nangis, mewek-mewek karena tinggalnya di rumah mertua ya kan. Takut diusir sama mertuanya. Paham? Nah, itu nangis-nangis, ya Allah, lindungilah hambamu ini ya Allah. Jangan sampai diusir dari rumah ini ya Allah, kita ditompok ya Allah. Nangis-nangis. Ya kenapa kok kita tahajudnya itu kok kalau ada perlunya toh? Kenapa tidak tiap hari kita tahajud, tidak tiap hari kita istikharah? Coba Anda menyangka istikharah itu hanya untuk keperluan saja, ya kan? Kalau ada 2 pilihan, ini teman-teman mau nikah ya kan, nah, ini Bumi Ayu Pemergosono ya, Masya Allah berarti ya istikharah. Oke, betul istikharah memang ya, kita mau kerja di mana ini, di Surabaya apa di Sidoarjo atau di mana, minta pilihan terbaik ya, sholat istikharah. Tapi bukan berarti
begitu selesai terus kita tidak istikharah belas. Salah Anda. Istikharah itu tiap hari. Paham nggak? Istikharah itu tiap hari Anda istikharah. Makanya ulama salaf kita, beliau mengajarkan Anda kalau sholat duha itu tidak apa-apa, boleh nanti gabung niat istikharah. Usulnya sunat duha wal hajah wal istikharah, boleh masukkan di situ. Minta juga pilihan terbaik kepada Allah. Karena tiap hari kita kan kerja, tiap hari kita keluar rumah, minta pilihan terbaik. Saya hari ini keluar apa enggak? Yang terbaik bagaimana ya Allah? Saya hari ini pulang ke Blitar atau enggak? Pulang ke Dampit atau enggak kira-kira? Saya pulang ke Madura apa enggak kira-kira? Ya, istikharah. Kalau mantap hati, bismillah. Ya kan? Nah, jadi istikharah itu tiap hari, bukan nunggu ada sesuatu baru kita istikharah. Ya, bukan begitu. Rasulullah mengajari sahabat untuk istikharah, terus sholat istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah. Nah, tapi kan kita enggak. Coba, kalau kita mau terus terang ini, kita jarang istikharah atau enggak pernah istikharah. Karena salah memahami tadi itu. Dianggap istikharah hanya kalau ada perlunya, baru istikharah. Gak ada perlunya, ya wes mari kok. Lalu saya kan sudah menikah Ustaz, masa istikharah lagi? Masa saya mau nikah lagi? Loh, siapa yang nyuruh nikah lagi? Bukan. Tiap hari kita istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda percaya atau tidak? Ulama kita, salaf kita itu diundang orang, diundang, ini hadir apa enggak? Istikharah hadirin. Loh ya Allah, mau hadir undangan dulu istikharah. Ya artinya mungkin masih ragu ini apa yang undang ini ya. Nanti kan kita disuguhi makanan, ini kira-kira makanannya gimana nanti, orangnya kok kerjaannya rodok ya apa, istikharah ya. Begitu mantep gak budal gak berangkat. Paham gak? Loh, untuk hadir undangan itu loh istikharah sampai begitu hadirin. Paham gak? Minta yang terbaik, ini kira-kira gimana. Kalau kita kan masa pernah istikharah kalau undangan? Gak pernah. Pokok apa lagi golek budal ya, apa lagi anak durene ya, anak durene anak budal wis gak ada istikharah. Ini kita kadang salah memahami. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan barakah. Insyaallah majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.